آج پورے پاکستان کو یہ بتا رہے ہیں کہ بلوچستان جو ہے وہ ایک پروگریسو ٹریک پہ چڑھ گیا ہے، اور ہمیں بڑی ہوپ ہے اپنے مائننگ سیکٹر سے، خاص طور پہ جو لارج مائننگ سیکٹر ہے اس سے، اور اس کی ابتدا جو ہے وہ ابھی آپ نے جیسے دیکھا کہ ریکوڈک سے ہوا ہے، ابھی سیاڈک جو ہے وہ آلموسٹ ریڈی ہے، یو اے ای والے دے آر انٹرسٹڈ، سعودیز. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک جو انوائرمنٹ شیپ اپ کر رہا ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ فیوچر میں انشاءاللہ تعالی بلوچستان ول بی لیڈنگ پاکستان انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں ریکوڈک ہے کیا اور کتنا بڑا پروجیکٹ ہے اور اس کا بلوچستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ سب سے پہلے بلوچستان کا فائدہ سوچنا ضروری ہے، پھر اس کا اوور آل پورے پاکستان کو. دیکھیے ہماری جو ایکویٹی ہے دیٹ از فری، وہ فری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ریکوڈک کا جو کاپر اور گولڈ کے ریزروائرز ہیں وہ دے آر ان $1 ٹریلین، اور اس کا ظاہر ہے جب ہم 25% پارٹنر ہیں تو پارٹنر جو ہے وہ پھر میرا خیال ہے CSR کے علاوہ باقی چیزوں کے علاوہ تو اٹ ول بی اے گیم چینجر ان آل اوور بلوچستان، اسپیشلی ان دس ریجن. 25% جو ہوگا براہ راست بلوچستان کو فائدہ ہوگا، اور اس کے بدلے میں بلوچستان نے کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا، خزانہ محفوظ ہے. جی بالکل محفوظ ہے. اچھا، اور دوسرا یہ ہے کہ اوور آل آپ نے کس طرح آپ کے ذہن میں آیا ہے کہ کاپر سے پورا پاکستان کو، یہ صوبے کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، گولڈ سے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ مائننگ سیکٹر جو ہے اب دنیا میں جہاں بھی آپ جاتے ہیں، جن لوگوں نے اپنی ڈیولپمنٹس کیے ہیں وہ اپنے نیچرل ریسورسز کی وجہ سے، چاہے وہ پانی کا منرل ہو یا باقی منرلز ہوں، تو ان علاقوں میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جتنا بھی سونا ہے یا کاپر ہے یا باقی جتنی ہماری مائننگ ہو رہی ہے تو ہمیں بڑی ہوپس ہیں ایٹ دا مومنٹ. تو اب اس وقت تک جب میں اور آپ بات کریں تو مائننگ سیکٹر میں اتنی ڈیولپمنٹ نہیں کر پائے ہم، بیکاز وی ڈونٹ ہیو ریسورسز کہ ہم اتنے بڑے مائننگ کر سکیں، اور نہ ہمارے پاس وہ اسکل ہے. تو اب جب ہمارے انٹرنیشنل پارٹنرز آ رہے ہیں تو اس سے ہماری ایک سٹارٹ ہوئی ہے، تو ود دا پیسج آف ٹائم وی ول ڈیولپ دیٹ اسکل ایز ویل، اور پھر ہماری وہ کیپیسٹی بھی بن جائے گی کہ ہم خود جو ہے وہ سارے بلوچستان میں مائننگ کے قابل ہیں. اچھا، ریکوڈک جو ہے اس کی جگہ یہ بڑا دلچسپ قسم کی پلیس ہے، کیونکہ اس میں بلوچستان کے اندر ہم کھڑے ہیں، ایک سائڈ پہ افغانستان ہے، ایک سائڈ پہ ایران ہے، اور بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ افغانستان سے کوئی در اندازی ہو جاتی ہے، کوئی بھی بلوچستان سے ہو جاتی ہے، تو اس کا افیکٹ تو نہیں ہوگا اس پروجیکٹ پہ کبھی؟ دیکھیں بات آپ کی درست ہے کہ ہم بحیثیت بلوچ، میں آج صبح بھی کسی کو کہہ رہا تھا کہ ہمارے لیے پاکستان سے زیادہ کوئی سوٹیبل سٹیٹ نہیں ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگوں نے وائلنس کا راستہ اختیار کیا ہے یا جو سوشل موبلائزیشن کے ذریعے وائلنس کو ایڈوکیسی کر رہے ہیں، ان کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ جس طرح افغانستان کی آپ نے صورتحال بتائی یا ایران جیسے ڈیپ سٹیٹ کی، تو ظاہر ہے تھریٹن تو ہم ہر وقت ہوتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ ایریا بلوچستان کا سب سے پیسفل ایریا ہے جدھر آج میں اور آپ ہیں. فار لاسٹ مینی ایئرز یہاں پر کسی قسم کا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، یہاں کوئی انسرجنٹس کی آرگنائزڈ پریزنس نہیں ہے، یہ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن دس از دا موسٹ پیسفل ایریا آف بلوچستان. آپ کا ایک سبجیکٹ ہے ظاہر ہے جتنے علیحدگی پسند ہیں، آپ ان کے ساتھ ڈیل بھی کر رہے ہیں، اور آپ کا ان کے ساتھ ظاہر ہے ایک پرانا ریلیشن، ٹرائبل ریلیشن بھی ہے، تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان سب لوگوں کو یہاں پہ سیٹل کیا جا سکے گا، یا معاملات کو ٹھیک کیا جا سکے گا، یا آپریشن کرنا پڑے گا، یا مذاکرات ہوں گے، کیا ہوگا؟ تو صاحب دیکھیں بنیادی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی کانفلکٹ اگر مذاکرات سے ریزالو ہوتے ہیں تو اس سے خوبصورت بات کوئی نہیں، بٹ ان آر کیس مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے وائلنس کا راستہ چنا ہے ان کے ساتھ تو وہی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے جو وہ ٹریٹمنٹ ڈیزرو کرتے ہیں، جو وہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. ہاں جو باقی عام بلوچ ہے جو بیچارہ سردی میں ٹھٹرتا ہے، گرمی میں جھلستا ہے، اس کو گلے لگانے کی ضرورت ہے. جو ہمارا نوجوان ہے جو اسٹیٹ کے ساتھ کبھی کبھار مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری بیڈ گورننسز کی وجہ سے، بیڈ پریکٹسز کی وجہ سے وہ ڈس انٹیگریٹ ہو رہا ہے، اس کو قریب لانے کی ضرورت ہے. میرٹوکریسی کو اللہ کے فضل سے اب ہم نے میرٹ پہ بھرتیاں شروع کر دیں، جو نوکریوں کا خرید و فروخت والا سلسلہ تھا وہ رک گیا ہے. تو یہ وہ، اور پھر ان کے لیے جو اسکل ڈیولپمنٹ کا ہمارا پروگرام ہے، اور پھر ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں اپنے نوجوان کو، پھر اس کے لیے ہم بزنس پلان لے کر آ رہے ہیں. تو یہ سارے وہ پروگرام ہیں، اسکالرشپ کا بہت بڑا پروگرام ہے جس سے ہم اپنی یوتھ جو ہے بالخصوص اس کو انٹیگریٹ کریں گے ود دا اسٹیٹ اینڈ ود دا گورنمنٹ. اچھا، مارنگ بلوچ ہیں ظاہر، وہ ان کا بھی پروٹیسٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ان کی پوری کوشش ہے کہ آپ کی جو ساری ایفرٹس ہیں ان کو ضائع کر دیا جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی مسئلہ تو نہیں پیدا کریں گے آپ کے لیے، اسٹیٹ کے لیے، یا ان کے ساتھ معاملات سیٹل کر لیں گے آپ؟ دیکھیے 3 قسم سے ریاست پاکستان پہ لوگ حملہ آور ہیں بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں. ون از جنہوں نے فزیکلی وائلنس کا راستہ اپنایا ہوا ہے، وہ وائلنس کے ذریعے
पाकिस्तान को खुदा न खास्ता तोड़ना चाहते हैं, कमज़ोर करना चाहते हैं। सेकंड इज़ सोशल मनूवर, जिसका आपने जिक्र किया है कि सोशल मनूवरिंग की जाए, रियासत के अगेंस्ट झूठी सच्ची प्रोपेगेंडा किया जाए और रियासत के नौजवान को रियासत से बदजन किया जाए। एंड थर्ड इज़ द सोशल मीडिया। ये सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और हमें उस चैलेंज का अदराक है। ज़ाहिर है हमने पॉलिटिकल लोग हैं, हम पॉलिटिकली उसको एड्रेस करना चाहते हैं, नॉन काइनेटिकली उसको एड्रेस करना चाहते हैं, पर पूरे पाकिस्तान के लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो आप कहते हैं कि पुरअमन है और ये जो राइट टू प्रोटेस्ट है उनके पास है, उसको मैनेज करने का राइट उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए। सेकेंडली, पाकिस्तान के लोगों को पता हो कि जब ये जहाँ जाते हैं वहाँ पर जाते हुए पहले पाकिस्तान का झंडा जहाँ देखते हैं उसको उतारते हैं, उसको आग लगाते हैं और फिर अपने तकरीबात का जो इफ्तिताह करते हैं वो एक सो कॉल्ड इनकी नेशनल एंथम है, उस पर सीने पे हाथ रख के स्टार्ट करते हैं। फिर एंड में एक बलोची ओथ देते हैं जिसमें वो इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान की बात करें। तो दुनिया की कौन सी ऐसी रियासत है कि जो इस तरह किसी सेपरेशन को मूवमेंट को सड़कों पे बर्दाश्त करती है? या हम ही सॉफ्ट स्टेट बने हुए हैं? अदरवाइज दुनिया के किसी मुल्क में मुझे इस तरह का कोई एग्जाम्पल ला के दिखा दे। फिर इन सारी चीज़ों को होने के बावजूद बिकॉज शी इज़ अ लेडी, तो फिर हमारे अपने नॉर्म्स हैं। हम तो बलूचिस्तान के लोग बड़े कल्चरली बड़े रिच लोग हैं। हमारे कल्चर में ख़वातीन का जो एहतराम है उनको खुद कुछ नहीं बनाया जाता है, उनके लिए ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के दरवाजे खोले जाते हैं जो हमने खोले हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि कितने अरसे में आप इस सारे मामले को सेटल कर लेंगे? आप अलहदगी पसंदों से भी निबड़ लेंगे और इसके अलावा जो एक सोशल मीडिया मूवमेंट चल रही है आप उसको भी कंट्रोल कर लेंगे और बलूचिस्तान की जो प्रोग्रेस है उसको भी ट्रैक पे ले आएंगे? 6 महीने लगेंगे, साल लगेगा, 2 साल लगेंगे? देखिए, टाइम फ्रेम देना तो चॉइस साहब अब ये मुनासिब बात भी नहीं है और शायद मुमकिन भी नहीं है इस तरह टाइम फ्रेम देना। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर कंसिस्टेंसी रही और हम कंसिस्टेंट रहे अपनी पॉलिसीज़ में तो वो दिन दूर नहीं है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एड्रेस हो जाएंगी। तो कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनल थ्रेट भी है जिनका नाम इमरान खान है, अगर वो बाहर आ गए तो हर चीज़ दोबारा जीरो पे चली जाएगी। देखिए, बलूचिस्तान में इस फितने से फिलहाल महफूज है और इसीलिए शायद हो सकता है कि वो जो एक उन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी, बलूचिस्तान से कोई बंदा नहीं निकला, आपकी वजह से नहीं निकला मुझे लगता है। नहीं, बलूचिस्तान के लोगों को देखें जी, बलूचिस्तान में 2-3 किस्म के लोग पॉलिटिक्स करते हैं। एक जमयत की सूरत में एक वोट बैंक मौजूद है पूरे पाकिस्तान, पूरे बलूचिस्तान में, जो एक कांस्टेंट एक सियासी हकीकत है यहाँ की। दूसरे हमारे नेशनलिस्ट दोस्त हैं जो इसी तरह की पोजीशंस होती हैं उनकी असम्बलीज़ में, कभी 6 सीटें, कभी 7, कभी एक पार्टी, वो एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। BNP मैंगल है, नेशनल पार्टी एंड अदर्स। इस तरह पख्तून नेशनलिज्म में भी अब 2 मेन स्ट्रीम पार्टीज़ आ गई हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब की, एक उस्मान काकड़ साहब के फर्जंद हैं उनकी है। और तीसरी पॉलिटिक्स जो है वो फेडरलिस्ट जमातों पे, जो लोग फेडरेशन की पॉलिटिक्स पे बिलीव करते हैं वो हैं। तो मुझे यहाँ पर स्पेस फॉर द टाइम बीइंग तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़र नहीं आ रही। लेकिन 2 सपोर्टर हैं उनके, महमूद अचकज़ई साहब, उनका ताल्लुक बलूचिस्तान के साथ है, मौलाना फजलुर रहमान साहब अब तो MNA भी बलूचिस्तान की तरफ से हैं और यहाँ पे उनकी पार्टी भी बड़ी तगड़ी है। 2 सपोर्टर हैं बलूचिस्तान से, ये ज़हन में रखें आप। सपोर्टर या सपोर्टर ना कहें, सिंपथाइजर ज़रूर कहें। सपोर्ट तो ऐसा उनकी अपनी एक पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है, वो PK मैप का हो, वो JJI का हो, तो वो उस शायद अपने मैनिफेस्टो को तो ना छोड़े इमरान खान के लिए, उनका अपना नज़रिया उस नज़रिए पे है। ये ज़रूर है कि सिंपथाइजर्स जो हैं वो मौजूद है। मुज़ाकरात आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी जगह पे या नहीं? अब प्योरली एक फेडरल सब्जेक्ट है, ऑनेस्टली मुझे इस पर कोई कमेंट करना मुनासिब भी नहीं है और मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं। क्योंकि वफाक का जो अफेक्ट है ना वो बलूचिस्तान के ऊपर बड़ा तेजी से होता है और बलूचिस्तान का अफेक्ट वफाक के ऊपर होता है हमेशा। तो दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। वहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर तब्दीली आएगी, वफाक मुतासर होगा, वफाक के अंदर तब्दीली आएगी, बलूचिस्तान मुतासर होगा। सबसे पहले मुझे लगता है इस दफा बलूचिस्तान मुतासर नहीं मुतासर हो रहा है, ना कर रहा है। अच्छा, आने वाले दिनों में आपको ये फील होता है ये प्रोजेक्ट जो है वो बलूचिस्तान की इकॉनमी को बदल देगा? रेकॉर्डिंग की मैं बात देखिए, यकीनन हम सबकी होप्स हैं, बड़ी हाई होप्स हैं। गोगटी साहब, माइनिंग के लिए आप ये समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट होगा या इसके बाद भी प्रोजेक्ट्स होंगे? बहुत देखिए, मैंने आपसे कहा कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इज़ इंटरेस्टेड, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और फिर जब ये इंटरनेशनल वेंडर्स यहाँ पर आएंगे तो फिर और बिजनेस जो है वो फ्लरिश करेगा इंशाल्लाह ताला। क्या मेजर्स ले रहे हैं सिक्योरिटी के लिए और आपका ख्याल ये है कि अफगानिस्तान और ईरान से जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो आने वाले दिनों में ख़त्म हो जाएंगे? देखिए, अब यहाँ पर हमें स्मार्ट काइनेटिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की ज़रूरत है अगेंस्ट द मिलिटेंट्स एंड द मिस्क्रेंट्स। और सेकेंडली जो सबसे बड़ा मुझे नज़र आता है वीकनेस स्टेट के पार्ट पे नज़र आती है,
اسٹیٹ کے پارٹس when I say اسٹیٹ کا پارٹ تو ایوری ون آف us is part of the state. وہ جو ہے وہ یہ ڈیول مائنڈ سیٹ ہے نیشن کا کہ وائلنس ان دا نیم آف ریلیجن از ٹیررزم, وائلنس ان نیم آف دا سو کالڈ قوم پرستی از ناراض بلوچ, اینڈ دس ورڈ از initiated by your kind self, I mean by the media. So اب آپ نے ہی اس تاثر کو ختم کرنا ہے, ٹیررسٹ کو ایز اے ٹیررسٹ ہی ٹریٹ کرنا ہے.